Chị Sô cũng số đây là cái chẳng thấy nhưng mà sau bị chị final Cisco season ấy mới đại viên dạy pi ấy router to switch đại ấy cái chia về network topology mới chẳng ấy là chỉ mới đại network overview chẳng ấy thì mới mình router router thì mới nâng router thì pi đại router thì mới nâng việc đại tổ chỉ HU nâng router thì pi việc đại tổ chỉ brand hay mình switch mới nâng switch to switch mới chỉ HU switch pi chỉ brand này chẳng ấy dùng mình end device là viên PC mới admin PC mới hay nâng ấy PC mới đại vị trí HU user PCP đại vị trí brand user chẳng lại một con network đại dương nó thì mỗi cứ dương miền VLAN cao số 14 ដើម្បីmình lại can switch ấy thì bây dương miền VLAN mỗiដើម្បីឲ្យ user ទាំងអស់វាជា default ហើយយើងមាន server link for router to router ដើម្បីយើង connection router to router ហើយយើងមាន DHCP ដើម្បីយើង connect IP address ឲ្យ PC ហ្នឹង automatic ចំណុចទី2យើងមាន IP address scheme អញ្ចឹងយើងមាន HQ network R1 តែ R1 ហ្នឹងគឺយើងមាន network 192.168.10.0 ដែលវាមាន subnet មកវា /24 ហើយវាមាន router ទី1ដែល fast internet របស់វាទៅលើ port 00ដែលវាមាន IP 192.168.10.1ទៅទៀតទៅលើ switch VLAN 99ដែលវាមាន IP 192.168.10.2ដែលហើយទៅទៀតយើងមាន admin PC ដែលយើងមាន DHCP ដែលវា IP automatic ហ្នឹងទៅទៀតយើងមាន PC មួយវា DHCP ដូចគ្នាចំណុចទី2គឺ brand network ដែលយើងមាន network 192.168.20/25ដែល subnet មក25ទៅទៀតយើងមាន router ទី2ដែលនៅលើ port fast internet port ទី00ហ្នឹងគឺវាមាន IP 192.168.20.1ហើយយើងមាន switch ដូចខាងលើដែរយើងមាន switch 2 VLAN 99 192.168.20.2ហើយយើងមាន DHCP ដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅទៀតយើងដល់ WAN link ដែលយើង link router ទី1និង router ទី2ហ្នឹង connection គ្នាយើង link គ្នាឲ្យវាស្គាល់គ្នាហើយចូលមកដល់ចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺយើងមាន VLAN configure ដែល VLAN management 99ហ្នឹងវាអាហ្នឹងយើងប្រើហ្នឹងដើម្បីយើង manage ទៅកាន់connect ទៅកាន់ISX ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមាន VLAN 99 ដែលវាមាន IP 192.168.10.2ហ្នឹងហើយ switch ទី2យើងមាន 192.168.20.2ហ្នឹងវាចុះទៅដល់ចំណុចទី4យើងមាន router configuration សម្រាប់ដោយវាមាន router ទី1 configuration ហ្នឹងដែល file internet នៃ port ទី1ទី0ហ្នឹងមាន IP ប៉ុណ្ណឹងហើយ serial របស់វាមាន IP ប៉ុណ្ណឹង serial នេះគឺទៅទៀតយើងមាន DHCP ដែលយើង enable វា for HQ user ហើយយើងមាន static router to static router to IP មួយនេះ 192.168.20/25 ហ្នឹងទៅទៀតចូលទៅដល់ router ទី2 configuration អានេះគឺវាដូចគ្នាទេដែល DHCP នេះយើង enable ទៅកាន់ brand user ទៅទៀតចូលទៅដល់ចំណុចទី5គឺជា switch configuration ដែល switch ទី1គឺ switch HQ ដែលយើងមានដាក់ VLAN នៅវា for management ហើយយើងមាន management IP 192.168.10.2ហើយ default gateway របស់វាគឺ 192.168.10.1ហើយ ISA របស់វាគឺ enable ហើយ VLAN របស់វាគឺ use សម្រាប់ PC port ទៅទៀតចូលមកដល់ switch ទី2គឺវាដូចគ្នាទេហើយចូលមកដល់ចំណុចទី8គឺ security configuration ដែលខ្ញុំដាក់ទៅលើ switch ទាំងពីរហ្នឹងទៅទៀតហើយវាមាន ISA enable access ហ្នឹងដែលវាមាន username admin ទៅទៀតគឺ password Cisco 123ហើយ domain name របស់វាគឺ lab.local ទៅទៀតវាមាន RSA key generate for ហើយ secure login ហើយ VT configuration ហើយ login local transport input ISA only ហើយចំណុចទី7គឺ connection testing connection របស់យើងដែលយើងមាន PC default gateway យើង ping ទៅលើ admin ទៅទៀតគឺយើង ping ទៅលើ switch ហើយយើងមាន remote testing admin PC ទៅកាន់ PC 2អញ្ចឹងហើយវាមាន PC 1ទៅកាន់ PC 2ហើយ ISA access to switch and route ចានេះគឺជាចំណុចVLAN 99គឺវា only manage វា only for management មិន we not user traffic ហើយបន្តទៀតគឺ PC port របស់វាគឺវា should remain in VLAN មួយ use unleash specific ចាឥឡូវនេះគឺវាមិនដែរទេវាដូចតាមលើដែរទេហើយអានេះគឺជា conclusion this network provide របស់វាជា conclusion អញ្ចឹងយើងចូលទៅ demo យកតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ហើយកន្លែងចំណុចនេះដែលយើងមាន router អញ្ចឹងយើងអាចចូលមកមើលហើយ
ហើយ skip របស់យើងបានអានេះគឺជាអីដែលខ្ញុំបានបញ្ចូលឲ្យវាហើយទីមួយគឺវាមាន interface file internet ដែលយើងឲ្យ IP address ឲ្យវាហើយមាន IS យ៉ាចឹងហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេ David Cloud Web interface address subdown ហើយ interface file internet ចឹងនេះគឺជា IP domain name របស់វាគឺជា lab.local access ចឹងវាគ្រាន់តែជា IPv4 ទេវាមិនមែនជា IPv6 ទេហើយកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ឲ្យ DHCP ទៅឲ្យ HQ របស់យើងដែលវាមាន net ប្រព័ន្ធ network របស់វា 192.168.10.0 ហ្នឹងនេះគឺជា subnet មកវា /24 default អានេះគឺជា default ទៅកាន់ router ទៅមកទៀតគឺវាមាន DNS server ចឹងសូមឲ្យ copy អានេះចឹងចូលមកមើល router ទី2ហើយ router ទី2គឺខ្ញុំ enable វាសិនទៅទៀតខ្ញុំផាសចឹងនៅក្នុងនេះគឺវាដូចតែគ្នាទេវាដូចតែ router ទី1ទេហើយយើងអាចមើលបានវាមាន IP domain ដូចគ្នា file ចឹងកន្លែងនេះគឺវាដូចតែគ្នាទេវាមាន class ទេយើងមាន IP route ទៅកាន់ចឹងកន្លែងនេះគឺវាដូចតែគ្នាទេវាមាន DNS server ដូចគ្នាវាមាន default route របស់វាហើយចឹងនេះគឺជា DHCP ដែលយើងដាក់ទៅកាន់ brand PC អូខេខ្ញុំចូលមកមើលក្នុង switch ចឹង switch ក៏មានដូចគ្នាដែរខ្ញុំ enable ខ្ញុំទៀតខ្ញុំផាសគេដែលខ្ញុំ set VLAN 1 និង VLAN 99ដែលខ្ញុំ set IP វាហើយនិង default gateway វាចឹងកន្លែងនេះគឺជា login local ដែលយើង transport input ISA របស់យើងយ៉ាចឹងមានប៉ុណ្ណឹងចឹងយើងចូលមើល switch ទី2 enable ចឹងនេះគឺវាដូចតែគ្នាទេវាមាន VLAN 1 VLAN 99យ៉ាចឹងហ្នឹងគឺវាដូចតែគ្នាទេចឹងចូលមកក្នុង admin PC ទៅបន្ទៀតហើយចឹងsẽ access website មួយសិនដោយសារខ្ញុំមិនទាន់ add respond បាទដែរចឹងអត់ទាន់អីចាំយើង access ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ command prompt ទៅបន្ទៀតខ្ញុំ ping ទៅកាន់ ping ហើយ 10.10.0.0.1 ចានេះគឺជាទៅកាន់ router ទី1ហើយខ្ញុំ ping 10.10.0.0.2 ចានេះគឺទៅកាន់ router ទី2ហើយទៅទៀតខ្ញុំ ping 192.168.10.10.2 ចឹងវាស្គាល់ដូចគ្នាជប់ខ្ញុំបែរជាច្រឡំ IP ខ្ញុំសូមមើល IP វិញសិន 10.0 យ៉ា 10.0 10.1 10.2 ជួយ reply ដូចគ្នាតែមកទៀតខ្ញុំ ping ទៅកាន់ 192.168.10.1 ជួយ reply ដូចគ្នាទៅទៀតខ្ញុំ ping 192.168.20.2 អូខេចានេះគឺយើង ping ទៅកាន់ switch ទី2អូខេវាគឺ reply ចាអញ្ចឹងវាស្គាល់ហើយ109ខ្ញុំ ping 192.168.20.ជប់ចាំតិចខ្ញុំចូលកាន់ PC ទី2 config 20.1 អូខេ default gateway desktop IP config 21.21 ចាអញ្ចឹងគឺវាស្គាល់ដូចគ្នាអញ្ចឹង admin PC របស់យើងគឺអាច remove ទៅកាន់ on បានទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសាកតេស្តផ្ញើសារពី PC 1ទៅ PC 2គឺ success អញ្ចឹងខ្ញុំសូម clear history ចោលសិនពី PC 1មកកាន់ PC 2 success ពី PC 1មកកាន់ router 2 success ហើយពី PC 2មកកាន់ router 1 success តទៅទៀតពី PC
2មក 10.23 10.23 មិនមែនសេះចូលហ្នឹងអូខេ ជម្រាបទៅខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនគ្រូនិងអរគុណអ្នកនរគ្នា